स्वागत है पीटीसी न्यूज़ विस्तार दर्शकों का। मैं हरप्रीत सिंह तुम देख रहे हो गिलको प्रेजेंट्स विचार तकरार। एक अहम मुद्दे ते विचार चर्चा लैके फिर तो तुहाडे सामने हाजिर हाँ। भारत भूषण आशू साबका मंत्री कांग्रेस के सीनियर लीडर नूं विजिलेंस ने चुक लिया। FIR दर्ज हुई है तो मामला हैगा गबन का। कहते हैं कि करोड़ों रुपये का घोटाला होया और उस घोटाले दे विच सीधे तौर पर मंत्री साहब का साबका मंत्री साहब का हथ रहा और उन्होंने नज़दीकियों का हथ रहा, अफसर साहबाना का हथ रहा तो सारे एक एक करके हुण धर लेने ने। कल ही पंजाब कांग्रेस वालों धरना दिता गया सी विजिलेंस दफ्तर के बाहर और विजिलेंस के अफसरों या विजिलेंस में कहा गया कि असी विजिलेंस तो डरन वाले नहीं, असी तो गिरफ्तारियां देना आए हैं, जो थोड़े च दम है तो गिरफ्तार कर लो। विजिलेंस ने भी चैलेंज कबूल किया तो शाम को भारत भूषण आशू होरां नूं गिरफ्तार कर लिया। हुण सवाल ये खड़ा हुंदा है कि सरकार लगातार ये कह रही है कि विजिलेंस अपने तौर पर काम कर रहा है, आजादाना तौर पर काम कर रहा है, उहदे विच कोई भी सियासी दखलअंदाजी नहीं है। जबकि पंजाब कांग्रेस कह रही है कि सीधा सीधा सियासी दखलअंदाजी हो रही है, इस सियासी बदलाखोरी की भावना नाल काम किया जा रहा है। वही आम आदमी पार्टी भाजपा ते इल्जाम लाती है कि सियासी दखलअंदाजी करके परचे दर्ज किए जा रहे हैं और उन्होंने मंत्रियों को जानबूझ के तंग परेशान किया जा रहा है, ईमानदार मंत्रियों को। खैर आपां मुद्दे की गल अज पंजाब की करांगे, भारत भूषण आशू होरां दी करांगे। होर कौन कौन कतार दे विच ने जिन्हां ते नकेल कसी जाएगी, क्योंकि मौजूदा पंजाब सरकार आम आदमी पार्टी की सरकार ने कह दिता कि जिस किसने भी घोटाला किया होएगा उसनूं बख्शिया नहीं जाएगा, उस लाखां दे पिछे जरूर होएगा। जबकि कांग्रेस लगातार कह रही है कि हुण लोगों का ध्यान असल मुद्दों तो भटकाउण दे लई यह काम किया जा रहा है, क्योंकि जो वादे जो गारंटियां सरकार ने कहियां सीगियां वो हुण पूरीआं नहीं हो रही। इस करके लोगों का ध्यान भटकाउण दे लई इदां दे काम किए जा रहे हैं तां जो लोग असल मुद्दों तो भटक जान। इस ते ही विचार चर्चा लैके हाजिर होए हैं, क्योंकि कल जो गिरफ्तारी हुई सी उस तो बाद दावा यह किया जा रहा है कि विजिलेंस के कोल कहण नूं सुणन नूं कुछ भी नहीं हैगा, ना ही किसी तरह का कोई उन्होंने सबूत पेश किए ने। पर शाम होंदे होंदे एक प्रेस नोट विजिलेंस ने जरूर जारी किया जिस दे विच तमाम तरह के सबूतों की गल की, एलीगेशनस की गल की, वो भी तुहानूं एक एक करके दिखांगा। सब तो पहले जान पछाण करा देने मेहमानों के नाल। एडवोकेट अमरदीप सिंह धारनी साहब बुलार ने श्रोमणी अकाली दल के, अमृत गिल जी बुलार ने पंजाब कांग्रेस से, जयबान सिंह जी बुलार ने पंजाब बीजेपी के, गुरतेज सिंह खोसा साहब आगू भी ने ते बुलारा भी ने आम आदमी पार्टी के। स्वागत है सारे मेहमानों का। सब तो पहला एलीगेशन भारत भूषण आशू ते की लग रहे हैं वो ग्राफिक के जरिए तुहानूं समझाने हैं कि इल्जाम ने जिहड़े साबका मंत्री साहबान ते लग रहे हैं। की है भारत भूषण आशू के खिलाफ मामला? लुधियाना दी मंडियां दे विचों कणक की लिफ्टिंग नाल यह मामला जुड़िया होया, जदों कणक लिफ्ट की गई सी उहदे नाल मामला जुड़िया होया। वाहनों के जाली नंबर ला के दिते गए ट्रांसपोर्टेशन के टेंडर का यह सारा मसला हैगा। मंडियां के रिकॉर्ड दे विच दर्ज वाहनों के नंबर ट्रकों की थां ते मोटरसाइकिल और स्कूटरां दे निकले, जबकि वो नंबर है ही नहीं सीगे। आशू के फूड सप्लाई मंत्री रहिंदे करोड़ों के घोटाले का शक है, यह दावा विजिलेंस वालों किया जा रहा है। और इस तो इलावा आशू के करीबी मीनू पंकज मल्होत्रा ते फूड सप्लाई के डिप्टी डायरैक्टर राकेश सिंगला भी मामले दे विच नामजद किए गए हैं। करीबी दस्या जा रहा है और एक राकेश सिंगला अफसर है, उन्होंने नाम नवां शहर के ठेकेदार तेलू राम सने जगरूप ते संदीप पाटिया भी नामजद किए गए हैं। ये सारे मुलजम उस FIR दे विच दर्ज ने जिस दे विच गल की जा रही है। लुधियाना विजिलेंस ब्यूरो ने यह मामला दर्ज किया जिस तो बाद ये सारी कार्रवाई हुई है और विजिलेंस के खिलाफ धरना लाया गया सीगा पंजाब कांग्रेस वालों कि यह जबरदस्ती की जा रही है, धक्केशाही है, सियासी बदलाखोरी की भावना के तहत जो मामला दर्ज किया गया। जदों गिरफ्तारी हुई उस तो बाद पंजाब कांग्रेस लगातार ये कहती रही कि विजिलेंस सानू दसे कि की सबूत ने उन्होंने कोल, विजिलेंस ने किस आधार पर भारत भूषण आशू ते बाकी लोगों को गिरफ्तार करने की गल कही है। जो विजिलेंस वालों प्रेस नोट जारी किया गया वो भी तुहानूं दस दें कि विजिलेंस का दावा की है कि क्यों असी भारत भूषण आशू को गिरफ्तार किया है, वो भी ग्राफिक के जरिए तुहानूं उन्हां दा दावा दस दें कि विजिलेंस की कहती है। विजिलेंस की कह रही है? विजिलेंस कहती है गुरप्रीत सिंह नां दे शख्स की शिकायत से यह पूरी कार्रवाई की गई है। आशू की गिरफ्तारी से जो विजिलेंस का बयान है 16 अगस्त को शिकायत दर्ज कराई गई सी जिस दे आधार पर यह सारी गिरफ्तारी हुई है। इस तो इलावा IPC की धारा 420, 409, 467, 468, 471 ते 120 के तहत एक गिरफ्तारी है जी की गई है आशू की। भ्रष्टाचार रोकू एक्ट दियां भी आशू उत्ते धरावां लाईयां गईयां ने। और इस तो इलावा ठेकेदार तेलू राम ने कबूली भारत भूषण आशू की घोटाले दे विच शमूलीयत की गल। विजिलेंस से दावा कर दिया है कि तेलू राम ने कहा है कि इस सब दे विच भारत भूषण आशू शामिल रहे हैं। आशू के PA मीनू मल्होत्रा के जरिए आशू के नाल मुलाकात हुई सी, तेलू राम ये दावा करता है। फूड सप्लाई डिप्टी डायरैक्टर राकेश सिंगला के जरिए ये ठेका मिलिया सीगा, तेलू राम ने कहा। और किते ना किते
आर के सिंगला ने ही आशू दे लई 30 लाख रुपए की राशि मंगी सी कि 30 लाख रुपया जिहड़ा वो दिता जाए, जो असी आशू नूं देना। सिंगला नूं 20 लाख ते आशू दे पीए मीनू मल्होत्रा नूं तेलू ने 6 लाख रुपए दिते सन। ये विजिलेंस दावा कर रही है। तेलू राम नूं पूरे काम दे लई करीब 25 करोड़ रुपए की अदायगी की गई सी और 25 करोड़ दे विचों 30 लाख रुपया लिया गया। तेलू राम नूं कुल 30 करोड़ रुपए का यह टेंडर दिता गया सीगा। और इस तो इलावा ਜਿਹੜੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਹੋਰ ਵੀ ਮਾਮਲੇ ਖੁੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਦੇ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਮਸਲਾ ਵੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖੁੱਲ ਗਿਆ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ 17 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਕੋਲ ਤੇ 17 ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟੀਮਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਸਾਬਕਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ 17 ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਟੀਮਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ खाली भारत भूषण आशू ही नहीं, होर भी कुछ मंत्रियों के नाम ने जिहड़े सामने आ रहे हैं, साबका मंत्री ने उन्होंने नाम सामने आ रहे हैं कि उन्होंने खिलाफ भी कार्रवाइयां की जा रही हैं। हुण डिबेट शुरू करते हैं। साडा खास मेहमान जुड़े हुए हैं। शुरुआत अमृत गिल होरां तो करांगे। अमृत गिल, जिवें दावा विजिलेंस वालों किया जा रहा है कि पुख्ता सबूत ने जिस ठेकेदार तेलू राम की गल की जा रही है, तेलू राम ने एक कबूलिया कि भारत भूषण आशू नूं पैसे दिते गए, राकेश सिंगला नूं पैसे दिते गए, मीनू मल्होत्रा नूं पैसे दिते गए। इस सब के बावजूद तुसी विरोध क्यों कर रहे हो? तुसी एक दागी मंत्री दा साथ क्यों दे रहे हो? देखो जी, मैं एक गल दसदा भी, जिस मामले दे उत्ते अज आपां डिस्कशन कर रहे हैं ये सब जुडिस है जी। ये हुण अदालत दी प्रक्रिया नाल दागी है मंत्री या नहीं है जी। प्रिंसिपल ऑफ नैचुरल जस्टिस दे हिसाब नाल जदों तक कोई किसी दे खिलाफ जुर्म साबित नहीं हो जाता, धारावां लगानियां अड गल है, उदों तक जदों तक उहनूं अक्यूज नहीं किया जाता हैगा वो मुजरिम नहीं हुंदा। दूजी गल है कि तुसीं पहलां किहा भी असीं कांग्रेस ने विजिलेंस कल दा चल रहा भी असीं दबाव बनाने की कोशिश की, असीं धरना लगाया, जो कि असीं धरना नहीं लगाया। कांग्रेस अपनी प्रेजेंटेशन लेके गई सीगी विजिलेंस ऑफिस दे विच, साडे सारे सीनियर लीडरशिप गई सीगी, ओदे विच मैं भी शामिल सीगी। असीं गए सीगे कि तुसी जिन्हों गिरफ्तार करना है, जिस तरीके दे नाल तुहाडे कोले जो जो एलीगेशन है करो, चार्जेस फ्रेम करो ते सारियां नूं गिरफ्तार कर दो, सानू गिरफ्तार कर लो। पर सानू एंट्री ही नहीं दिती गई हैगी। और शाम नूं जाके तुसी लगाओ भी किस तरीके दे नाल आम आदमी पार्टी इवेंट्स नू क्रिएट करदी है भी अगला बंदा पर्सनली आपदे हेयर कट कराउण गया, जदों तुसी उन्हां दे घर तक उन्हां नू फॉलो कर रहे हो तो घरे ही फड़ लो। अगला आपदा सैलून दे विच जाके नाई दी दुकान ते जाके वो बाल कटा रहे ने अद्धे ने ते ऑफिसर जाके कोले बह जांदे ने। किन्ना ऐ नहीं लगदा हैगा भी किसी फिल्म दा कोई सीन चलदा होवे जिन्हों आपां विजुअलाइज भी करदे हां तां सोचदे हां तां आपां नूं लगदा है। ठीक है जी। और जो जो चार्जेस जिस तरीके दे नाल गल्लां कहीआं गईयां ने, धारावां लगा दित्तियां गईयां ने, सानू मानयोग हाई कोर्ट दे उत्ते कोर्ट दी प्रोसीडिंग्स नूं अमृत गिल जी, तुहाडे प्रधान राजा वड़िंग कहंदे ने, कि सियासी बदलाखोरी दी भावना के तहत मामला दर्ज किया जा रहा है। दूजे पासे सरकार कहती है पुख्ता सबूत ने, विजिलेंस कहती है पुख्ता सबूत ने। हुण तुहानूं भी यही लगता है कि ये सियासी बदलाखोरी की भावना नाल परचा दर्ज किया गया या वाकई कुछ दाल दे विच काला नजर आंदा है? मैं थोनू ना सियासी बदलाखोरी पोलिटिकल वेंडेटा ते ना एक एग्जांपल रीसेंट दन्नी आ। साडे कंटेस्टेंट सीगे फिरोजपुर रूरल तो आशू बांगड़ जी, उन्हां दे उत्ते भी एक पर्चा दर्ज किया गया भी किसी अनआइडेंटिफाइड पर्सन ने उन्हां ते शिकायत की है भी उन्हां दे हॉस्पिटल दे विच जाली एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट्स बनते हैं, उन्होंने जेल च भी रखा गया पर वो अनआइडेंटिफाइड बंदे का ही कोई पता नहीं लग्या। और उन्होंने आके कहा भी कहा जा रहा सीगा तुसी आम आदमी पार्टी नूं वापस ज्वाइन कर लो। वो इकलौते अजिहे आम आदमी पार्टी के कंटेंडर सी जिन्होंने टिकट दी गई ते उन्होंने टिकट छड्डती इस इल्जाम के उत्ते कि 50 लाख रुपया मंगिया जा रहा सीगा। मैं इस पार्टी नूं अलविदा कह के पार्टी नूं छड्ड रहे हैं ते कांग्रेस दा हत्थ फड़ रहे हैं। तो तुसी दसो भी पोलिटिकल वेंडेटा नहीं है। असीं कहने आ चार्जेस फ्रेम करो, सारियां नूं फड़ लो, सारी कांग्रेस दे जिन्ने जेड़े दागी ने तुसी फड़ो, है ना। कितना टाइम क्यों लगा रहे हैं? सारी मशीनरी सारा सिस्टम तुहाडे कोले है। प्रूव देम गिल्टी एंड पुट देम बिहाइंड द बार्स। गिल्टी प्रूव करो ते बिहाइंड द बार्स करो। इन्ना
आपने देखो यही ਉਹੀ आम आदमी पार्टी है अरविंद केजरीवाल जी ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਤਿੰਦਰ ਜੈਨ ਦੇ ਘਰੋਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਬਰਾਮਦ ਹੋਏ ਆ ਸੋਨੇ ਦੇ ਬਿਸਕੁਟ ਮਿਲੇ ਤੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਰਤਨ ਅਵਾਰਡ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਮੇਰਾ ਮੰਤਰੀ ਕੱਟੜ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹੈ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਦੋਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਹੈ 80% ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਜਾਲੀ ਡਿਗਰੀਆਂ ਦੇ ਵਕਫ ਬੋਰਡ ਦੇ ਪੈਸੇ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲੇਟੈਸਟ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਤੇ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਪਾਲਿਸੀ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਹੋਊਗੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ठीक है, खोसा साहब तो जवाब लेने इस बात हाँ जी। खोसा साहब ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਮਰਿਤ ਗਿੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਸਿਆਸੀ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੋ ਇਲਜ਼ਾਮ ਤੁਸੀਂ ਬੀਜੇਪੀ ਤੇ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਬੀਜੇਪੀ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਲੈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਛੱਡਦਾ ਹੈ, ਉਹੀ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਟਾਰਚਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਛੱਡ ਦਿਓ ਆਪ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਜਾਓ। ਵੇਖੋ ਜੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਮੈਡਮ ਨੂੰ ਹਜੇ ਪੂਰਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂਗਾ ਜੀ ਜੀ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਛਾਪੇ ਵੱਜੇ ਜੀ ਮਿਲਿਆ ਕੀ ਆ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਠੀਕ ਆ ਨਾ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕੋਲੇ ਪ੍ਰੂਫ ਆ ਪ੍ਰੂਫਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਚੱਕਿਆ ਗਿਆ ਸਤਿੰਦਰ ਜੈਨ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਕੀ ਕੁਝ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਕੀ ਕੁਝ ਸਤਿੰਦਰ ਜੈਨ ਜੀ ਦੇ ਘਰੋਂ ਕੀ ਕੁਝ ਮਿਲਿਆ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਅਰਵਿੰਦ ਅਸੀਂ ਸਤਿੰਦਰ ਜੈਨ ਜੀ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਦੀ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆਂਦੀ ਆ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਧਰਨੇ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਰਹੇ। ਤੁਸੀਂ ਧਰਨੇ ਲਾ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਮੂਹਰੇ ਧਰਨੇ ਲਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਤੁਹਾਡੇ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਖਤਮ ਕਰਤੀ ਤੁਸੀਂ ਲੇਬਰ ਕਲਾਸ ਖਤਮ ਕਰਤੀ ਤੁਸੀਂ ਨਿੱਜੀ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਆਦੇ ਠੇਕੇ ਦੇ ਕੇ ਜੋ ਪਰਤਾਂ ਖੁੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸਾਰਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਇਹ ਤੇਲੂ ਰਾਮ ਵਰਗੇ ਕੌਣ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਊਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਇਹ ਤਾਂ 2004 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਅਨਾਜ ਘੁਟਾਲੇ 2004 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ 31000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਤਾਪ ਕੈਰੋ ਜੀ ਜਦੋਂ ਮੰਤਰੀ ਸੀਗੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਜੀ 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 ਪਰ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾਂ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ 75-25 ਦੀਆਂ ਕੀਤਾ ਹੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 15 ਸਾਲ 20 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਦੇ ਪਏ ਆ। ਖੋਸਾ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਇਆ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰਦੇ ਆ। ਖੋਸਾ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਕਾਂਗਰਸ ਵੀ ਲਗਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਮੁੱਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਭਟਕਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਗਰੰਟੀਆਂ ਜੋ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸੀ ਉਹ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਹੋਣੇ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਭਟਕਾ ਰਹੇ ਨੇ ਐਵੇਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਭਟਕਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿੰਨੇ ਕਰਪਟ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਅੰਦਰ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਹੋ ਰਹੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੁਲੇਖਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਜੀ ਨਾਨ ਪਰਫਾਰਮਿੰਗ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਇਹ ਜੀ 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 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਲਟ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ ਹੈ ਨਵੀਂ ਇਹ ਫਿਰ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਅੰਜਾਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਰਿਕਵਰੀਆਂ ਕਰੋਗੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਵਾਪਸ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਦਾ ਨਾਮ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਲ ਨੂੰ ਦੂਜਿਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਬੋਲੂ ਹਰੇਕ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਐਮਐਲਏ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਘਪਲੇ ਕੀਤੇ ਇਹ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਟਰੱਕ ਯੂਨੀਅਨ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਓ ਇੱਥੇ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਡਿਬੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰ ਸੱਦਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਅੱਜ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਦਾ ਦੁੱਖ ਦੱਸਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਲੁੱਟਿਆ ਠੀਕ ਹੈ ਅਮਰਿਤ ਗਿੱਲ ਇਹ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਦਾ ਨਾਮ ਆ ਰਿਹਾ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਰੰਧਾਵਾ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਆ ਰਿਹਾ ਇਹ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਘੁਟਾਲੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਕਿਨ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦਬਾਅ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਤੇ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਜਰੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਨੀਗਾ ਵੀ ਕਹੇ ਜੇ ਕੈਰੈਕਟਰਸ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਕਿਹੋ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਫਆਈਆਰਸ ਨੇ ਸਨੌਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਮਐਲਏ ਆ ਕਿੰਨੀ ਐਫਆਈਆਰਸ ਨੇ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਐਮਐਲਏ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਚਿੱਟਾ ਫੜਾਇਆ ਵੀ ਕੋਈ ਡਰੱਗਸ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਹੋਈਆਂ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੰਤਰੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫੜਿਆ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਤੋਂ ਲਾਤਾ ਤੇ ਉਹੀ ਮੰਤਰੀ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗਸ 'ਚ ਬੁਲਾ ਰਹੇ ਨੇ ਸਿੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕੀ ਆਪਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਸਿੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਮਤਲਬ ਠੀਕ ਹੈ ਚਲੋ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਆ ਗਿਆ ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਆਇਆ ਖੋਸਾ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਆਇਆ ਅਮਰਿਤ ਗਿੱਲ ਜੀ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਆਇਆ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਸਾਰਾ ਤੋਂ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਲੈ ਲਾਂ ਜੈਬੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜੈਬੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੋ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਜੋ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ
ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਮੰਤਰੀ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਹੋਰੀ ਫੜੇ ਗਏ, ਗਿਲਜੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾਮ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਲਗਾਤਾਰ ਕਾਂਗਰਸ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਵੈਂਡੇਟਾ ਹੈਗਾ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਵੈਂਡੇਟਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਦਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬਕਾਇਦਾ ਸਬੂਤ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਇਹ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਵੀ ਅਸੀਂ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਂਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿ ਛਾਪੇ ਮਾਰ ਲਓ, ਫੜਿਆ ਕੁਝ ਜਾਵੇ ਨਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ। ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਬੇਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਮੰਨਣਾ, ਮੇਰੀ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਸਾਡੀਆਂ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਹੋ ਗਈ, ਈਡੀ ਹੋ ਗਈ, ਸੀਬੀਆਈ ਹੋ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਜੋ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ, ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ ਫਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਸ਼ੋਰ ਸ਼ਰਾਬਾ ਪਾ ਕੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਦੇਅਰਫੋਰ ਅਗਰ ਕੁਝ ਹੈ ਤੇ ਅਗਰ ਉਹ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਆਸ਼ੂ ਜੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਆਪਰੇਟ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅਗਰ ਕੁਝ ਨਿਕਲੇਗਾ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੇਗਾ ਤੇ ਉਹ ਟਾਈਮ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੈਂਡੇਟਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਇਨ ਐਨੀ ਕੇਸ ਜੋ ਸਬਜੂਡੀਸ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਬੋਲਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਅਫਸੋਸ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਹੁਣ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਥੇ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵੀ ਬਥੇਰੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਪਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿੰਨੇ ਕੇਸਿਸ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਦੇ ਚ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਆ ਕੇ ਬੋਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਐਜ਼ ਅ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਪਲੇਟਫਾਰਮ। ਕੱਟਰ ਇਮਾਨਦਾਰ ਇਹ ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਸਤਿੰਦਰ ਜੈਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਭ ਕੁਝ ਭੁੱਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਮਝ ਲਿਆ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ, ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਲਿਆ ਦਬਕੇ ਮਾਰ ਕੇ ਅਸੀਂ ਬੀਜੇਪੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪੋਸਟਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ 9 ਰਤਨ ਨੇ, 9 ਜੀ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਕਰਾਵਾਂਗਾ, ਪਰ 9 ਰਤਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰਾਲੇ 'ਚ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੇਸਿਸ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਅਗਰ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਬਾਕੀ ਵੀ ਸਫਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਕਰਨ। ਮੇਰਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫੜਦੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਪੁਖਤਾ ਸਬੂਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਉਹਨੂੰ ਫੜਿਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇੰਡਿਕਟ ਵੀ ਕਰੋ। ਹਜੇ ਤੱਕ ਧਰਮਸੋਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਮਿਲਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਪਬਲਿਕ ਦਾ ਵੀ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੀ ਏਜੰਸੀ ਤੋਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਉੱਪਰ। ਜਵਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇਹ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਵੀ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਗੁਰਤੇਜ ਸਿੰਘ ਖੋਸਾ ਹੁਣੇ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਵੀ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੀ ਮਿਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹੋ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲਗਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਅਗਰ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲਗਾਏ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੂਸਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ, ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ, ਈਡੀ ਨੂੰ, ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ। ਹਾਂਜੀ ਖੋਸਾ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਓਨਲੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਵੰਡੇ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਜਵਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਜਵਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਖੋਸਾ ਸਾਹਿਬ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਇਸ ਤੇ। ਹਾਂਜੀ ਖੋਸਾ ਸਾਹਿਬ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਨੇੜੇ ਆ ਜਾਣਾ ਫਿਰ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਵੰਡੇਟਾ ਹੁੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਮਿਲਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਗਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ ਜਵਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਹੋਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮਤਲਬ ਇਹ ਜੋ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ। ਸਾਡਾ 3800 ਰੁਪਇਆ ਮਿਲਿਆ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰੋਂ, 3800 ਰੁਪਇਆ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਦੋਂ ਤੇ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜ ਕੇ ਚੀਖਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਤੇ ਕੱਟੜ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹੈਗੇ ਆ। ਉਦੋਂ ਵੀ ਚੁੱਪ ਰਹੋ ਨਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕੱਟੜ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਉਹ ਦਿਖਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਇਮਾਨਦਾਰ ਬੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ, 3,80,000 ਵੋਟਾਂ ਤੋਂ ਹਰਾਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਡਮ ਹਜੇ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਤੁਸੀਂ 78 ਤੋਂ 18 ਤੇ ਆਏ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਦਾ ਵੇਖੋ ਵੀ 92 ਐਮਐਲਏ ਹੋਣ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ 3,75,000 ਦਾ ਮਾਰਜਨ ਹੋਵੇ ਤੇ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਚੋਂ ਘਟ ਕੇ 5,000 ਪਲੱਸ ਕਰਕੇ 3,80,000 ਤੋਂ ਸਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਡਿੱਗੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਸਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਦੱਸਦੇ ਹੋ? ਅਸੀਂ 5 ਸਾਲ ਚ 78 ਤੋਂ 17 ਤੇ 18 ਤੇ ਆਏ ਆ। ਤੁਸੀਂ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਚ 92 ਤੋਂ ਇੱਕ ਚਲੋ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਖੋਸਾ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਆਇਆ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ। ਜਵਾਨ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਬਿਆਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਵੈਂਡੇਟਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ,
ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਵੈਂਡੇਟਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਵਾਪਸ ਆਇਆ ਧਾਰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਇੱਕ ਰਿਪਲਾਈ ਲੈਣਾ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਸਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪ ਪਹਿਲੂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਧਾਰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਸ ਅਫਸਰ ਦਾ ਨਾਮ ਸਿੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਆ ਰਿਹਾ ਉਹਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਧਾਰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪਤਾ ਕਰ ਲੈਣੇ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਾਦ ਹੈ ਧਾਰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਇੱਕ ਡਿਬੇਟ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅੱਜ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਇਸ ਅਫਸਰ ਦਾ ਨਾਮ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਸ ਅਫਸਰ ਦਾ ਨਾਮ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲੈਣ ਦੇਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਤੇ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨਗੀ ਉਦੋਂ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਇਸਨੇ ਪੀਆਰ ਲਈ ਹੋਈ ਸੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਗੱਲ? ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਦੇਖੋ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਿੰਨੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਬੈਠੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨਾ, ਇਹ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਰੌਲਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਾ ਰਹੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਤਿੰਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਇਹ ਹਮਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਸਾਰੇ ਨੰਗੇ, ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਹੋਏ ਵੇ ਆ। ਦੇਖੋ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਤਾਂ ਈਡੀ ਸੀਬੀਆਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਸੈਂਟਰ ਅੱਜ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਔਰ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ ਇਹ ਕਰ ਰਹੇ ਪਿਕ ਐਂਡ ਚੂਜ਼। ਦੇਖੋ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਿਆ ਵਾ ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਅੰਦਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਬਿਹਾਈਂਡ ਦਾ ਬਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਚੋਰ ਮਚਾਏ ਸ਼ੋਰ, ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲੇ ਕੱਲ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਜੀ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਸੀ, ਰੌਲਾ ਪਾ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਆ ਮੇਰਾ ਭਾਈ ਆਸ਼ੂ ਤਾਂ ਝੋਲਾ ਆਪਣਾ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਬੀਬੀ ਜੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਬੋਲਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਣ ਦਾ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਦੀਆਂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਜੀ। ਉਹ ਮਜੀਠੀਆ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਦੇ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀ, ਬੀਬਾ ਜੀ ਨੇ ਕੀ ਦੱਸਣਾ? ਮੈਂ ਦੱਸ ਦੂੰਗਾ ਖੋਸਾ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸ ਦੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਛ। ਚਲੋ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜੀ 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 ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਖੋਸਾ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ। ਹਾਂ, ਇਹ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਤਾਂ ਆਸ਼ੂ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਕਿਉਂਕਿ ਮਸਲਾ ਉੱਥੇ ਤੋਂ ਚੱਲਿਆ ਹੈਗਾ। ਜੀ ਜੀ ਜੀ। ਆਸ਼ੂ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੂਹਰੇ ਬੰਦਾ ਰੱਖਿਆ ਵਾ ਸੀ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਰਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਸਿੰਗਲਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ DFSC ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਇੱਕ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੀਮੈਚੁਰ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ, ਔਰ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ 2,85,399 ਰੁਪਏ ਦਾ ਡਰਾਫਟ ਦੇਤਾ ਕਿ ਮੇਰੀ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਕਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ ਫੂਡ ਐਂਡ ਸਪਲਾਈ ਐਂਡ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਅਫੇਅਰਸ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੀ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਰਡਰ ਹੈਗਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਈਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਪੜਾ, ਬੰਗਾ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ 25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਪੜਾ, ਤਰਨਤਾਰਨ 50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਪੜਾ, ਔਰ ਅੱਗੇ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ ਫੇਲਰ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਰਿਟਰਨ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਪੜਾ, ਡਿਲੀਵਰੀ ਆਫ ਵੀਟ ਵਿਦਆਊਟ ਆਰਓ 61 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਪੜਾ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਜੀ PR ਕੈਨੇਡਾ ਇਨ ਇਲੀਗਲ ਅਨਆਥੋਰਾਈਜ਼ਡ ਮੈਨਰਸ ਇਸ਼ੂ ਚਾਰਜ ਸ਼ੀਟ ਅੰਡਰ ਰੂਲ 8, ਇਹ ਨੰਬਰ ਹੈਗਾ ਜੀ 10,747/2/9/2017। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਆਫੀਸਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ he has been manipulating the issue of him holding permanent residency of Canada in such circumstances। ਚਲੋ ਮੋਟੀ ਮੋਟੀ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਮੈਂ ਮੋਟਾ ਜਿਹਾ ਦੱਸਦਾ ਜੀ ਗੱਲ ਮੁਕਾਓ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਅਮਾਉਂਟ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਰਕੇਸ਼ ਸਿੰਗਲਾ ਮਸਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਹੈ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਦੇ ਨਾਲ, ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਦੇ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਮੇਰੀ ਕਹਿਣ ਵਾਲੀ ਇਹ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਰਡਰ ਹੈਗੇ ਆ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਕਿ PR ਲਈ ਵੀ ਇਹਨੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇਸ਼ੂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਤਰੱਕੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਆ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਰਡਰ ਹੈਗੇ ਆ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ, ਕਰੇਟਾਂ ਖਰੀਦਣ ਤੱਕ ਉਹਨੂੰ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਈਵਨ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਦੇਖੋ ਕਿ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਵੇਵ ਆਊਟ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੈਸਾ ਉਹਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਮੈਡਮ ਭਾਸਕਰ, ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ DFSC ਤੋਂ ਚੱਕ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਊਟ ਆਫ ਦਾ ਵੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਆ ਜਾਂਦਾ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੀ, ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਖੋਸਾ ਸਾਹਿਬ ਬੋਲਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਖੋਸਾ ਸਾਹਿਬ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਇਲੀਗਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਪੈਡੀ, ਉਸ ਦਾ 4.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਹੈਗਾ ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿਸਟਰ ਲੁਥਰਾ
ਡੀਐਮ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਿਸਟਰ ਲੁਥਰਾ ਹੈਗੇ ਆ ਡੀਐਮ, ਇਹ ਡੀਐਮ ਹੈਗੇ ਆ, ਇੰਚਾਰਜ ਹੈਗੇ ਆ ਪਟਿਆਲਾ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੈਜ਼ਲਮੈਂਟ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਤੇ ਬਦਲੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਪੋਸਟ ਜੋੜਾ ਮਾਜਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। 4.5 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ 3 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ 3.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਫਸਲ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਵਾ ਸੀ ਉਸ ਦਾ ਫੇਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਾਮ ਦੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਗਾਦ ਸਾਰੀ ਚੈਨਲ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਮੈਂ ਪੁੱਛਦਾ ਕਿ ਲੁਥਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇਹ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰ 15 ਡੇਜ਼ ਬਾਅਦ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਟਾਕ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ, ਉਹਦਾ ਮੁਤਾਬਕ ਲੇਬਰ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਆ ਕਿ ਤਰਪਾਲਾਂ ਲਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਇੱਥੇ ਤੱਕ, ਈਵਨ ਦਵਾਈ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਨੀ, ਹਾਲੇ ਦਵਾਈ ਦੇ ਕਪੜੇ ਤਾਂ ਨਿਕਲਨੇ ਹੈਗੇ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਖੋਸਾ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੋ ਤਾਂ ਸਹੀ, ਖੋਸਾ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੋ ਤਾਂ ਸਹੀ, ਖੋਸਾ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੋ, ਖੋਸਾ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੋ ਬੈਠੋ ਇੱਕ ਮਿੰਟ। ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਜਵਾਬ ਲੈ ਲਈਏ ਨਾ ਖੋਸਾ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਨਾ, ਕਰ ਸਾਹਿਬ ਇੰਨਾ ਲੰਬਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਇੱਕ ਸਕਿੰਟ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਇੰਸਪੈਕਸ਼ਨ ਕਰਨ ਆਏ, ਜਦ ਇੰਸਪੈਕਸ਼ਨ ਕਰਨ ਆਏ ਤਾਂ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਜੋੜੇ ਮਾਜਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਆਏ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਲੁਥਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਫੋਟੋਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਫੋਟੋਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਜਵਾਬ ਲੈਣੇ ਨਾ ਖੋਸਾ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜੋ ਕਾਂਗਰਸ ਵੇਲੇ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਉਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਮੁਲਜ਼ਮ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਬਚਾਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਮੁਲਜ਼ਮ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬਚਾ ਰਹੇ। ਆ ਲਓ ਜੀ, ਆ ਲਓ, ਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਫੋਟੋਆਂ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈ, ਨਾਲ ਜੋੜਾ ਮਾਜਰਾ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਨਾਲ ਉਹ ਹੈਗੇ ਆ ਜੋੜਾ ਇੰਸਪੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਫੂਡ ਸਪਲਾਈ ਮਿਨਿਸਟਰ ਕਰ ਰਹੇ। ਇਹ ਖੋਸਾ ਸਾਹਿਬ ਖਿਜੋ ਨਾ, ਸਮਝਿਆ ਨਹੀਂ, ਗੱਲ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਕ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੜਕੋ ਨਾ ਚੋਰ ਤੜਕਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਬੰਦਾ ਆਮ ਨਹੀਂ ਤੜਕਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੇਪਰ ਹੈ, ਤੜਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਗੱਲ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ, ਗੱਲ ਕਰੋ ਜਿਹੜੀ ਕਰਨੀ ਆ ਤੁਸੀਂ। ਚਲੋ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਆਇਆ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਪੇਪਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਓ। ਹਾਂਜੀ ਖੋਸਾ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਲਾ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਵੀ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਪ੍ਰੂਫ ਦੇਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦੇਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਚਾ ਦਿਵਾਉਣ। ਉਹ ਰੋਜ਼ ਤਾਂ ਚੈਨਲਾਂ ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਖੋਸਾ ਸਾਹਿਬ, ਚਲੋ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਆਣਾ, ਹਾਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਖੋਲੀ ਵੀ ਹੈ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਡੀਐਮ ਨੂੰ ਬਚਾ ਰਹੇ ਆ, ਖੋਸਾ ਸਾਹਿਬ ਡੀਐਮ ਨੂੰ ਬਚਾ ਰਹੇ ਆ ਇਕੱਲੇ ਨੂੰ। ਖੋਸਾ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਿਓ, ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸੱਚਾਈ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਭਟਕਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹਨੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕੋਰਟ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਪੂਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਡਿਮਾਂਡ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਭੜਕਾਉਂਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਬੈਠੀਆਂ, ਤਿੰਨੋਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਜਾ ਕਸਿਆ ਕਰਕੇ ਹੀ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ ਨਾ ਖੋਸਾ ਸਾਹਿਬ। ਮੈਂ ਨਾ ਕੈਰੋਂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ? ਜੀ ਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਨਾ ਖੋਸਾ ਜੀ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਡਿਬੇਟ ਕੀਤੀ ਆ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਐਟੀਟਿਊਡ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਹੈਗਾ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਇਹ ਡਿਬੇਟ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗਾਹ ਪਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਆਪਾਂ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਰਹੀਏ। ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਕੱਲ ਲੁਧਿਆਣੇ ਗਾ ਮੈਡਮ ਤੁਹਾਡਾ ਐਮਪੀ ਅਸ਼ੋਕ ਮਿੱਤਲ ਐਮਪੀ ਰਾਜ ਸਭਾ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ 13 ਕਿੱਲੇ 13.25 ਏਕੜਸ ਆਫ ਲੈਂਡ ਗੁਰੂ ਕੀ ਨਗਰੀ ਦੀ ਐਮਬੈਜ਼ਲਮੈਂਟ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਤਬਾਦਲੇ ਕਰੇਗਾ ਸਾਰਾ ਸਾਡੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਇਹਦੇ ਤੇ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਘਪਲਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ? ਹਜੇ FIR ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਰਜ ਕਰਦੇ? ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਮਪੀ ਰਾਜ ਸਭਾ ਭੇਜਤਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਤਾਂ ਪਾਵਰ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ ਨਾ, ਆਪਦਿਆਂ ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ? ਇੱਕ ਅਨੋਨਿਮਸ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੰਪਲੇਂਟ, ਆਵਾਜ਼ ਬੰਦ ਕਰੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। ਅੱਛਾ ਚਲੋ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਕਰਕੇ ਲੈ ਲੈਣੇ ਇੱਕ ਮਿੰਟ। ਚਲੋ ਖੋਸਾ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਕਰਕੇ, ਖੋਸਾ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਮਿੰਟ। ਮੈਂ ਖੋਸਾ ਸਾਹਿਬ ਬੋਲਦੇ ਹਰ ਵਾਰ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣ ਦਿੰਦੇ। ਖੋਸਾ ਜੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੂਜੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਨਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਡਿਸਕਲੋਜ਼ ਕਰਨਾ, ਪਰ ਉਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਐਂ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣ ਦਿੰਦੇ। ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਪ ਰਹੋ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਗਿੱਲ ਜੀ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਚੁੱਪ ਰਹੋ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਗਿੱਲ ਜੀ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੈਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰ ਲੈਣ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਕਤ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਟਾਈਮ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਖੋਸਾ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਸਾਫ਼ ਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਜਿਹਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਉਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਹਲੀਮੀ ਨਾਲ ਦਿਓ। ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਜੋ ਕਾਂਗਰਸ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਲਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਕੱਲ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਤਾ ਨਹੀਂ, ਉਹੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਤੁਸੀਂ ਬੀਜੇਪੀ ਤੇ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਈਡੀ ਜਾਂ CBI ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ?
ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਫਰਕ ਸਮਝਾ ਦਿਓ ਕਿ ਫਰਕ ਕੀ ਹੈ। ਫਰਕ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜੀ। ਸਮਝਾਓ। ਈਡੀ ਨੇ ਰੇਟ ਮਾਰੀ 3800 ਰੁਪਇਆ ਮਿਲਦਾ, ਇੱਥੇ ਰੇਟ ਮਾਰੀ ਬੰਦੇ ਮਿਲ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਘਪਲਾ ਕਰਾਇਆ। ਉਹੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੀਪੀਏ ਜੋ ਅੱਜ ਵਿਜੀਲੈਂਸ 2000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਘਪਲਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਜੀ। ਖੋਸਾ ਸਾਹਿਬ 3800 ਰੁਪਇਆ ਮਿਲਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਖੋਸਾ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਰੁਕੋ ਤੁਸੀਂ, ਖੋਸਾ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਰੁਕੋ ਤੁਸੀਂ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਅੱਜ ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਡਿਟੇਲ ਦੱਸੀ ਕਿ ਇਹਦੀ ਆ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਆ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਹੈ। ਸੇਮ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਹਦੀ ਕੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਹੈ, ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਸੀ, ਸਿਸੋਦੀਆ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਸੀ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸ ਦੀ ਕੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਸੀ। ਫਿਰ ਦੋਵਾਂ 'ਚ ਫਰਕ ਕੀ ਹੈ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਜੈਬੰਤ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਸੁਤੰਤਰ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਦਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ? ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣੋ ਜੀ। ਅੱਜ ਜੋ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸਰੂਪ ਚੰਦ ਸਿੰਗਲਾ ਜੀ ਨੇ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਖਿਲਾਫ ਕੰਪਲੇਂਟ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਜੀ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਲੋਕ ਹੁਣ ਲੋਕ ਜਾਗੇ, ਲੋਕ ਹਰੇਕ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦੇਣਗੇ ਨਾ ਸਾਰਿਆਂ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਰੇਕ ਕੌਨਸਟੀਟਿਊਂਸੀ ਜੇ ਧੱਕੇ ਹੋਏ ਆ ਜੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ ਨਾਲ। ਜੀ 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 ਐਲਜੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲੇਬਰ ਕਲਾਸ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੋਇਆ। ਐਲਜੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਮਾਰਕ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉੱਥੇ ਦਿੱਲੀ। ਚਲੋ ਆਪ ਇੱਕ ਜਵਾਬ ਲੈ ਲੈਣਾ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਜਵਾਬ ਲੈ ਲੈਣਾ ਜੈਬੰਤ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਤੋਂ। ਹਾਂਜੀ ਜੈਬੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਜੈਬੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਹ ਦਾਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਰੇਡ ਪਵੇ ਜਾਂ ਈਡੀ ਦੀ ਰੇਡ ਪਵੇ, ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸਿਰਫ ਰੇਡ ਮਾਰਦੇ ਨੇ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਰੇਡ ਪੈ ਗਈ ਪੁੱਠੀ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਬਲਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਾਨੁਭੂਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜੁੜ ਗਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ। ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਹਾਨੁਭੂਤੀ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿੰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਚਾਹਣ। ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਈਡੀ ਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਦਾ ਹੁਣ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਪਾਰਥਾ ਚੈਟਰਜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਰੇਡ ਲੱਗੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਨਿਕਲਿਆ। ਜਿਹੜੀ ਈਡੀ ਨੇ ਚੰਨੀ ਦੇ ਨੈਫਿਊ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਐਕਸ ਸੀਐਮ ਚੰਨੀ ਜੀ ਦੇ ਨੈਫਿਊ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉੱਥੋਂ 10 ਕਰੋੜ ਪਲੱਸ ਅਣਗਿਣਤ ਗੋਲਡ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੇ ਕੇਸਿਸ ਨਿਕਲੇ। ਹਰ ਰੇਡ ਜਿਹੜੀ ਸੀਬੀਆਈ ਤੇ ਈਡੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਤੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਰੇਡ ਹੋਇਆ 31 ਜਗ੍ਹਾ 'ਚ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਨਿਕਲਿਆ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਂਗੂ ਉਹਨੂੰ ਅਨਨੈਸੈਸਰੀ ਦੱਸਾਂਗੇ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੇਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ, ਅੱਜ ਦੀ ਡਿਬੇਟ ਤੁਹਾਡੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਖੋਸਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਸਰਪਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੀਟੀਸੀ ਚੈਨਲ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਚੈਨਲ 'ਚ ਏਦਾਂ ਡਿਬੇਟਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵਿੱਚ ਬੋਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ। ਤੇ ਫਾਈਨਲੀ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਸਨੌਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਮਐਲਏ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਵਾਈਫ ਨੇ ਉਹਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਹੁਣੇ ਹੀ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕਦੋਂ ਭੇਜ ਰਹੇ ਨੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵਗੈਰਾ ਨੂੰ? ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਦੋਂ ਦਰਜ ਕਰ ਰਹੇ? ਵਾਹ ਉਹ ਵੀ ਜੇ ਕੰਪਲੇਂਟ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਐਫਆਈਆਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ? ਹਾਂਜੀ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਖੋਸਾ ਸਾਹਿਬ? ਐਫਆਈਆਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਭੇਜੀ? ਹਾਂਜੀ ਖੋਸਾ ਸਾਹਿਬ ਥੋੜਾ ਚਾਨਣ ਪਾ ਦੇ। ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਅਗਰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਤੇ ਈਡੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗਲਤ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਖੋਸਾ ਜੀ ਨੇ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਂਜੀ ਖੋਸਾ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਦੇਈ ਤਾਂ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਜਵਾਬ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ 3700 ਰੁਪਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੰਦੇ ਦੇਤੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਫਿਗਰ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਪਹਿਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਮਫਲੋਰ ਕਿਆ ਬਾਤ ਕਰਤੇ ਨੇ। ਜਵਾਬ ਕੀ ਦੇਈਏ? ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਟੀਵੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ, ਉਹ ਵੀ ਪੀਟੀਸੀ ਤੇ। ਖੋਸਾ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 3800 ਰੁਪਏ ਮਿਲਿਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਖਬਰਾਂ ਚ ਟੀਵੀ ਤੁਸੀਂ ਚੈਨਲ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਚਲੋ ਖੋਸਾ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ? ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਰਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅੱਜ ਦੇਖੋ, ਅੱਜ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਲੀਡਰ ਹੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਸੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਨਾ। ਜੇ ਸੱਚ ਆ ਤਾਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਆ ਨਾ। ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਖਿਲਾਫ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਨਿਕਲੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਐਵੇਂ ਗੁੰਗਲਾਂ ਤੋਂ ਮਿੱਟੀ ਝਾੜ ਰਹੇ ਬੈਠੇ। ਨਹੀਂ, ਇਹਦਾ ਲੁੱਕਆਊਟ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮਿਲਿਆ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਉਹਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁਣ ਸਾਰਾ ਸਭ ਕੁਝ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਚਲੋ ਹਾਂਜੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਹੌਸਲਾ ਕਰੋ ਖੋਸਾ ਸਾਹਿਬ। ਦੇਖਿਓ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਜੀ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਚਲੋ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਧਾਰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਦੇਖੋ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਜੀ, ਅੱਜ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਡਿਬੇਟ ਸੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਡਿਬੇਟ ਸੀ, ਪਰ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਡਿਸਟਰਪਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਹੀ ਆਉਣਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਾਣਾ ਜੀ, ਇਹ ਰਕੇਸ਼ ਸਿੰਗਲਾ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਬੰਦੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹੈਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੈਂਟਰ ਜਿਹੜੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਵੱਡਾ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਚੂਨਾ ਲਾ ਕੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਚੁੱਕੇ ਹੈਗੇ।
ਮੈਂ ਚਲੋ ਇਹ ਆਫੀਸਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ। ਨੰਬਰ 1 ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ PR ਲੰਦਾ ਹੈਗਾ ਦੂਸਰੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਨੋ ਡਿਊ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਹੋਮ ਅਫੇਅਰਸ ਔਰ ਆਪਣੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਤੋਂ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਨੰਬਰ 2 ਉਹਨੂੰ PCC ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਔਰ ਉਹਦੀ ਮਾਲਕ ਹੈਗਾ ਹੋਮ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ। ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਲੈ ਲਈ? ਮੈਂ ਪੁੱਛਦਾ ਵੀ ਇਹ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਕਿਹਨੇ ਇਸ਼ੂ ਕੀਤੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਾਂ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੋਮ ਅਫੇਅਰਸ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੇ। ਤੀਜਾ ਮੈਂ ਪੁੱਛਦਾ ਜੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਬੰਦੇ ਇਲੀਗਲੀ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬੈਠੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕੰਟਰੋਲ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆਰਡਰ ਸੁਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀ ਸੀ। ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਲੋਕ, ਇੱਕ ਕੱਲਾ ਇਹ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਆਫੀਸਰਸ, ਹੋਰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਆਫੀਸਰਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ PRs ਲਈ ਬੈਠੇ ਆ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਖਾਦਸ਼ਾ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਠਹਿਰੋ ਜੀ, ਖਾਦਸ਼ਾ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਇਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉੱਥੇ ਲਿਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਔਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਸ ਕੰਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਕਾਇਦਾ ਆ ਕੇ ਬੇਰਵਾ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚੂਨਾ ਲਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਦੂਸਰਾ, ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਟੋਟਲ ਪੈਸਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਆਫੀਸਰਸ, ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਕਿਹੜਾ ਹੈਗਾ 2 ਨੰਬਰ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨਸ ਦੀ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਦੱਸਦਾ ਜੀ, ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ $10,000 ਆਪਣਾ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਜਾਵੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ, ਘਰ ਵਾਲੀ 10,000 ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਇਹ 16 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਬਣਦਾ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਸੋਚ ਐਡ ਆਨ ਕਰ ਰਹੇ। ਹਾਂਜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਗਿਲ ਜੀ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਹੋਰ ਵੱਧ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਹਿੱਟ ਲਿਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਔਰ ਦਾਵਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਘੁਟਾਲੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਧਾਰਨੀ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਕਰੂੰਗੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ PR ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੇਸ ਫਾਈਲ ਹੋਏ ਨਾ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਨੰਬਰ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸੀ ਤਾਂ ਪਿੱਛੇ ਈਅਰ ਆਇਆ ਸੀਗਾ 2017। ਤਾਂ ਜੇ 2017 ਦਾ ਕੇਸ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਬਣਿਆ ਹੈ ਤਾਂ PR ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 2-3 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲਿੱਤੀ ਹੋਊਗੀ ਨਾ। PR ਲਈ NOC ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਸ ਟਾਈਮ 2012 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 17 ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਕਿਹਦੀ ਸੀਗੀ, ਔਰ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 2014 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਕਿਹਦੀ ਸੀਗੀ? ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਮੈਡਮ ਇਹ ਸਾਡਾ ਹੀ ਕੇਸ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਰੂਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਊਂਗੀ, ਮੈਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਜਾਊਂਗੀ। ਧਾਰਨੀ ਜੀ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਪਲੀਜ਼। ਸਤਿੰਦਰ ਜੈਨ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਤਿੰਦਰ ਜੈਨ ਜੀ ਦੇ ਘਰੋਂ ਕਿੰਨੇ ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਮਿਲਿਆ, ਬਰਾਮਦ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ 4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, 4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਹਿਰਾਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕੱਟੜ ਇਮਾਨਦਾਰ, ਜਿਵੇਂ ਪੇਟੈਂਟ ਕਰਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਅੰਨਾ ਹਜ਼ਾਰੇ ਮੂਵਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਲੋਕਯੁਕਤਾ ਹੈ ਅਮਰਿਤਗਿਲ ਜੀ ਇਹ ਖੋਸਾ ਸਾਹਿਬ ਕਰਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਸਤਿੰਦਰ ਜੈਨ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਦੇ ਲਈ ਕਰ ਰਹੇ ਜਿਸ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕੰਟੀਨਿਊ ਹੈ ਟਿਲ ਡੇਟ। ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਗਏ ਸੀਗੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਧਰਨਾ ਸਾਡਾ ਚੁਕਵਾਤਾ ਸੀਗਾ। ਅੱਜ ਕੋਈ ਧਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਧਰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਲਈ ਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਵੀ ਉਹ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲੈ, ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਧਰਨਾ ਖਤਮ? ਕਿਹੜਾ ਧਰਨਾ ਜੀ? ਕਿਹੜਾ ਧਰਨਾ ਲਗਾਇਆ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸੋ? ਸਵੇਰੇ ਅਸੀਂ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਧਰਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਗੱਲ ਨੂੰ ਘੁਮਾਓ ਨਾ, ਧਰਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਅਸੀਂ ਮਿਲਣ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਅਸੀਂ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਚੀਫ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਧਰਨਾ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਜੇ ਧਰਨਾ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਨਾਰੇ ਲਗਾਉਂਦੇ। ਜੇ ਇੱਕ ਵੀ ਨਾਰਾ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੂਫ ਕਰੋ ਵੀ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਫੋਟੋਆਂ ਜਨਤਕ ਨੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਜਨਤਕ ਨੇ, ਕਿੰਨਾ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋਇਆ ਉੱਥੇ। ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਇਦਾਂ ਨਾ ਕਰੀਏ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਹੰਗਾਮਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਰਾਤ ਤੱਕ ਉੱਥੇ ਹੰਗਾਮਾ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਹਾਂ
ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਜੀ, ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਨਾ, ਵਿਦਆਊਟ ਅਰੈਸਟ, ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਵਿਦਆਊਟ ਵਾਰੰਟ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸਾਰੇ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਧਰਨਾ ਲਗਾਇਆ, ਬੋਲਿਆ ਪਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਧਰਨਾ ਚਲੋ ਮੈਂ ਵਾਈਂਡ ਅਪ 4 ਦਿਨ ਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਵੀ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਹਾਂਜੀ 2 ਘੰਟੇ ਲਈ ਸੀਗਾ ਤੇ ਵਾਈਂਡ ਅਪ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕੋਰਟ ਨੇ 4 ਦਿਨ ਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਦਿੱਤਾ, ਲਗਾਇਆ ਇਹ ਗਿਆ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ, ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਤਾ। ਵਾਈਂਡ ਅਪ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ 4 ਦਿਨ ਦੇ ਰਿਮਾਂਡ ਤੇ ਨੇ, ਉਹ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਹੁਣ ਨਾ ਧਰਨਾ ਲਾ ਦਿਓ, ਜਲਦੀ ਧਰਨਾ ਸਾਹਿਬ। ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਪਿਕ ਐਂਡ ਚੂਜ਼ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ, ਵਜੀਫੇ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂਦੀ ਹੋਈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਪੈਸਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦਾ ਕਪੜਾ ਕਰਿਆ ਵਾ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬਹੁਤ ਪੈਸਾ ਸੀ, ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅਦਾਰੇ ਆਪਣੇ ਪੈਸਿਆਂ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਲੈਟਰਸ ਕੱਢ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪੈਸੇ ਦਿਓ, ਗਰੀਬ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਸ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਮੈਂ ਪੁੱਛਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਲਾਸਟ ਮੀਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਇਹ ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲੇ ਕਰਕੇ ਗਏ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੇ ਵੱਧ ਪੈਸੇ ਲਏ ਹੋਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੈਸਿਆਂ ਤੇ ਇਹ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ, ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਹੈਗੇ ਆ ਵਿਦਆਊਟ ਇੰਟਰਸਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੰਨੇ ਤੇ 9% ਇੰਟਰਸਟ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੁਸੀਂ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਕਰਾ ਦਿਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈਗਾ ਖੋਸਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਆਇਆ ਕਿਸੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਮੁੜ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ? ਔਰ ਵੱਡੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਬਿਗ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣਿਆ ਵਾ ਹੈਗਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੈਲਟਰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਔਰ ਉਹ ਪੈਸਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਸੈਂਟਰ ਦਾ ਪੈਸਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਟੈਕਸਿਸ ਦਾ ਪੈਸਾ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵੱਡੇ ਮਗਰਮੱਛ ਮਾਰ ਕੇ ਬੈਠੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਖੋਸਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਰਹੀ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਇੱਥੇ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਰੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦਾ, ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਇਸ ਪੂਰੀ ਡਿਬੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੁੱਦਾ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਹੈਗਾ। ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸੱਤਾ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਪ੍ਰਭਾਵਹੀਨ ਨੇ, ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇ ਥੱਲੇ ਨੇ, ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇ ਥੱਲੇ ਰਹਿ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਤੈਅ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਕੌਣ ਸਹੀ ਹੈ ਤੇ ਕੌਣ ਗਲਤ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸਬੂਤ ਤਾਂ ਦੇਣੇ ਪੈਣੇ ਨੇ ਨਾ। ਬਿਨਾਂ ਸਬੂਤਾਂ ਤੋਂ ਕੇਸ ਕਿਵੇਂ ਖੜਾ ਹੋਏਗਾ, ਇਹ ਸਵਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਸਬੂਤ ਜੇਕਰ ਨਹੀਂ ਆਣਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਕੇਸ ਕਿੱਥੇ ਖੜੇਗਾ, ਫਿਰ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਇਹਨਾਂ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਖੜੇਗੀ, ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਪਏਗਾ। ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਬਾਕੀ ਖਬਰਾਂ ਲਈ ਬਣੇ ਰਹੋ PTC ਨਿਊਜ਼ ਨਾਲ। ਧੰਨਵਾਦ।